तो पूरे पंजाब का एक एक करके तुहानूं हाल दसांगे, अहम पॉइंट्स दसे सी ते हुण अगे वधदे हां, हर एक जिले का हाल तुहाडे तक पहुंचावांगे। मैं शुरुआत करन जा रहा सब तो वध प्रभावित जिहड़े जिले ने पंजाब दे विच ओह किहड़े ने, ओह तुहानूं दसदे हां मौतां दे लिहाज दे नाल कि सब तो वध मौतां इस समय कित्थे होईयां ने, क्योंकि केसिस सामने आ रहे ने। केसिस ठीक हुंदे रहन, लोग ठीक हुंदे रहन, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोरोना का अपना असर दिखा रहा है। पर जिहड़े मौतां दे अंकड़े ने अमृतसर दे विच या लुधियाना च या जलंधर दे विच, ये जरूर चिंता नूं वधाउण वाले ने। अमृतसर मौतां दे लिहाज दे नाल पंजाब दा सब तो प्रभावित जिला है। अंकड़ा तुसीं देख रहे हो, ग्राफ दस रहा कितना उपर तक चला गया। 55 लोगों की मौत हुण तक कोरोना की वजह नाल हो चुकी है। लुधियाना दे विच 31 लोगों ने दम तोड़िया, जबकि जलंधर दे विच 28 लोगों की मौत कोरोना की वजह दे नाल होई है। हुण अगे वधदे हां ते हुण तुहानूं पंजाब दे हर एक जिले का हाल दसांगे कि किहड़े जिले दे विच किन्ने मामले ने, किन्ने एक्टिव केस हैगे ने। शुरुआत मैं करांगा लुधियाना तो, क्योंकि लुधियाना दे विच सब तो ज्यादा मामले इस समय लुधियाना च करीब 1500 के नेड़े यह अंकड़ा पहुंच चुका है। 1447 मामले हुण तक लुधियाना दे विच सामने आ चुके हैं। 888 लोग हुण तक ठीक हो चुके हैं, जबकि जिवें मैं पहला जिक्र किया सी 31 लोगों की मौत हुण तक हो चुकी है। एक्टिव मामले लुधियाना दे विच बहुत ने, 522 लोग अजिहे ने जो एक्टिव मामले ने, जिन्हां दा वख-वख हस्पतालों दे विच इलाज चल रहा है। लुधियाना तो बाद अमृतसर का जिक्र करदा है। यह जिला मौतां दे लिहाज नाल सब तो ज्यादा प्रभावित होया है ते टोटल मामले हुण तक अमृतसर दे विच रिपोर्ट किए गए ने 1087 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। 899 लोग हुण तक ठीक हो चुके हैं। 55 लोगों की मौत अमृतसर जिले के हुण तक हो चुकी है। 143 एक्टिव मामले इस समय पूरे अमृतसर जिले के हैगे ने। अमृतसर तो बाद असीं अगे वधदे हां, जलंधर का रुख करांगे। जलंधर दे विच की कुछ अपडेट है तो जलंधर दे विच तुहानूं दस दईए कि टोटल मामले हुण तक जो निकल के सामने आए हैं वो 1276 ने, जबकि 764 लोग ठीक हो चुके हैं, कोरोना नूं मात दे चुके हैं। राहत भरी खबर है कि मौतों की गिनती 28 तक पहुंच चुकी है। जलंधर दे विच भी मौतों के लिहाज दे नाल जिहड़े सब तो वध प्रभावित जिले ने उन्हां दे विचों एक जलंधर भी हैगा है। एक्टिव केस किन्ने ने जलंधर 24 तुहानूं दस दईए 484 484 लोग अजिहे ने जिन्हां दा इलाज चल रहा है, जो अजे भी एक्टिव मामले हैगे ने जलंधर जिले दे विच। हुण रुक करांगा तरनतारन दा। तरनतारन दे विच नवे मामले कोई रिपोर्ट नहीं किए गए। जिले दी राहत भरी खबर है, पर टोटल मामले देखिए तो 217 तरनतारन दे विच हुण तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं। 203 लोग उन्हां दे विचों ठीक हो गए, 5 लोगों की मौत उत्थे हो चुकी है। इस समय एक्टिव मामले हैगे ने 10 तो ज्यादा दसे जा रहे हैं जिहड़े उत्थे इस समय एक्टिव मामले हैगे ने। 9 एक्टिव मामले इस समय तरनतारन जिले दे विच हैगे ने। अगे वधदे हां ते गल गुरदासपुर की करांगे। गुरदासपुर च इस समय की कुछ अपडेट है तो गुरदासपुर दे विच पॉजिटिव मामले 299 तक पहुंच चुके हैं। 299 टोटल मामले हुण तक रिपोर्ट हो चुके हैं। इन्हां दे विचों 233 लोगों ने कोरोना नूं मात दे दित्ती, जबकि 8 लोगों की मौत हुण तक कोरोना की वजह नाल गुरदासपुर जिले दे विच हो चुकी है। एक्टिव मामले किन्ने ने गुरदासपुर च 48। इस समय 48 लोगों का इलाज गुरदासपुर जिले दे विच चल रहा है। अगे वधदे ते हुण गल करांगे संगरूर जिले की। संगरूर भी पिछले कुछ दिनों के चिंता का विषय बनया होया है। मौतों का अंकड़ा इत्थे वधिया, मौतों का अंकड़ा वध के तुसीं देख रहे हो कि 19 तक पहुंच चुके हैं। टोटल मामले 647 हुण तक सामने आ चुके हैं। 510 लोग कोरोना नूं हरा चुके हैं, उन्होंने मात दे चुके हैं। 19 लोगों की पर मौत हो चुकी है। संगरूर दे विच 118 मामले अजे भी एक्टिव हैगे ने। मलेरकोटला दा असीं बार-बार जिक्र करते हैं, इस सब नालों वध प्रभावित शहर कस्बा तुसीं कह सकते हो पंजाब दा, जिसनूं पूरा ही कंटेनमेंट जोन ऐलानिया गया है। बरनाला का रुख करते हैं। बरनाला च की कुछ इस समय अपडेट है। पॉजिटिव मामले बरनाला दे विच 76 सामने आए हैं। 55 उन्हां दे विचों ठीक हो गए, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई है। एक्टिव केस इस समय बरनाला दे विच 19 हैगे ने। 19 लोग अजे भी कोरोना दे नाल 2-4 हो रहे हैं, हराउण दी कोशिशां जारी ने। पठानकोट का रुख करते हैं। पठानकोट च इस समय की कुछ अपडेट है। पठानकोट दे विच टोटल मामले हुण तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं 255। इत्थे भी मामले बहुत वधे ने। पिछले कुछ दिनों के 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 213 लोग कोरोना नूं मात दे चुके हैं पठानकोट जिले दे विच, ते इस समय एक्टिव केस हैगे ने 34। अगे वधदे हां ते हुण गल मानसा दी करांगे। मानसा च की कुछ अपडेट है तो मानसा दे विच नवे मामले कोई रिपोर्ट नहीं किए गए। राहत भरी खबर है। 63 मामले हुण तक रिपोर्ट किए गए, उन्हां दे विचों 50 लोग ठीक हो चुके हैं। मौत की खबर कोई नहीं, राहत की खबर है। ते 13 एक्टिव मामले मानसा दे विच अजे भी हैगे ने। कपूरथला का मैं जिक्र करांगा। कपूरथला च इस समय की हालात है। पॉजिटिव मामले कपूरथला दे विच हैगे ने 131, उन्हां दे विचों 90 लोग हो चुके हैं ठीक। उन्हां दे विचों 6 लोगों की मौत हुण तक इस जिले दे विच हो चुकी है। यानी कि कपूरथला दे विच इस समय एक्टिव मामले हैगे ने 35, यानी कि 35 लोगों का हस्पतालों दे विच इलाज जारी है। अगे वधदे ते हुण गल होवेगी बठिंडा दी। बठिंडा दे विच मामले किन्ने ने, ओह तुहानूं दस दियां। 150 मामले बठिंडा दे विच हुण तक सामने आ चुके हैं। 95 लोग ठीक होए ने, 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 51 इस समय एक्टिव केस हैगे ने। मैं इत्थे क्लीयर कर दवां तुहानूं कि बठिंडा नूं लैके अंकड़ा अगे पिछे जरूर हुंदा नजर आया है। दरअसल कुछ मामले उत्थे सामने आए सी जिहड़े होर स्टेट्स नूं फिर रैफर कर दित्ते जांदे ने, जिवें कोई बाहर तो आया
ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਊਂਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 108 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 97 ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 11। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ 11 ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ 165। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 99 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ 73। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ 120 ਸੀ, 122 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 166 ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 20 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 122 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 42 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਮੋਗਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ। ਮੋਗਾ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 151 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 101 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। 46 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ ਰੋਪੜ ਦਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਰੋਪੜ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ 132 ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 106 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 25, ਯਾਨੀ ਕਿ 25 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 2-4 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਏਗਾ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ 157। 157 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 115 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਤਾਂ 42 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 153 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 153 ਜੀ ਹਾਂ, 139 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ 13 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਕੜਾ 200 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਮਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। 201 ਮਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 177 ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਪਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 2-4 ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ 17 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਫੈਲਿਆ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। 672 ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 223 ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 12 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 437 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 224। 11 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 145 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 78 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 417 ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 282 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 128 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਟੀਕ ਅੰਕੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਤੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਰੂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬੇਖੌਫ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 30 ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀ। ਨਵੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 30 ਲੋਕ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਹੋਟਲ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਗ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਛੋਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ, ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ 30 ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਕਜ, ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ? ਕਿ ਸਖਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਖਤੀ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਕੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਅਗਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਗੇ, ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਉਹ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ 30 ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਏਗੀ। FIR ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੌਰਵ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਵੀ ਔਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਬੇहद ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਕਈ ਕਰੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੌਰਵ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਕਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਖਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਮਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਧਰਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹੁਣ 50 ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 30 ਲੋਕ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਟੋਟਲ 30 ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ FIR ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿੱਧਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ। ਸਾਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੈਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਖਤੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।